कोट कोट प्रणाम। आदरणी बंदनी गुरु प्यारी साध संगत जियो, आप सब संगता बहुत ही बड़भागी हो कि आप सब संगता ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलीन गरीबां दे मसीहा परमात्मा स्वरूप सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी दे पावन पवित्र दरबार ते बैठ के सतगुरां दे दर्शन दीदारे करके अपना जीवन सफल कर रहे हो। ये सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी का पावन पितर दरबार है। जिस स्थान ते सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी ने एक एक श्वास ओ परमेश्वर ओ परमात्मा दे लेखे दे विच लाया। प्रभु परमेश्वर परमात्मा दे नाम की बंदगी कीती ते संसारी जीवां नूं भी प्रभु परमेश्वर परमात्मा दे नाम जपण दा उपदेश बख्शिश कीता। जिहड़े संत महापुरुष हुंदे ने वो संसार दे विच आके आप भी नाम जपदे ने ते संसारी जीवां नूं भी प्रभु परमेश्वर परमात्मा दा नाम जपण दा उपदेश बख्शिश करदे ने। मेरे साहब सतगुरु रविदास महाराज जी खंडा ब्रह्मंडा दे मालिक गुरुआं दे गुरु, जिन्हां ने संसार दे विच आके केवल ते केवल उस परमेश्वर परमात्मा दे नाल ही सच्चा प्रेम और प्यार कीता है ते मालिक नूं ही एक एक श्वास याद कीता है। क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी जो खुद परमेश्वर परमात्मा सन, पर फिर भी उन्होंने संसार दे विच आके परमेश्वर परमात्मा की बंदगी की ते संसारी जीवां नूं प्रभु परमेश्वर परमात्मा का नाम जपण का उपदेश बख्शिश किया। सतगुरु रविदास महाराज जी जिन्हां ने उस अकाल पुरख परमेश्वर परमात्मा दे नाल सच्चा प्रेम और प्यार किया है ते संसारी जीवां नूं भी प्रभु परमेश्वर परमात्मा दे नाल सच्चा प्रेम और प्यार करन दा उपदेश बख्शिश करदे ने। क्यों परमेश्वर और परमात्मा जो तन दौलत का भुखा नहीं, वो सिर्फ प्रेम और प्यार का भुखा है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। फिर जिन्हों ने भी अंदरों मालिक दे नाल सच्चा प्रेम और प्यार किया है, उन्होंने उस मालिक की प्राप्ति की है। ते मालिक की प्राप्ति किस तरह हुंदी है? पहला जीव नूं पूरन संतां महापुरुषां की शरण दे विच जाना पवेगा, पूरन गुरुआं की शरण दे विच जाना पवेगा। गुरु तो बिना सजीव आत्मा नूं ज्ञान नहीं हुंदा परमेश्वर और परमात्मा दा। कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। इस जीव दे अंदर और परमेश्वर और परमात्मा दे नाम रूपी भंडार ने, पर उन्हां दी प्राप्ति कदों हुंदी है? जदों ये जीव पूरन संतां महापुरुषां दी शरण दे विच जांदा है। पूरन संतां महापुरुषां दे कोलों परमेश्वर और परमात्मा दे नाम नूं प्राप्त करदा है। क्योंकि जिहड़ा परमेश्वर परमात्मा का नाम है केवल ते केवल पूरन संतां महापुरुषां दे कोलों ही मिलता है। जिस बकर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया। कि जिस वस्तु की प्राप्ति वास्ते ये जीव इस संसार दे विच आया है तो परमेश्वर और परमात्मा का नाम पूरन संतां महापुरुषां दे कोल है। ते फिर जिहड़े जीव पूरन संतां महापुरुषां दे कोलों परमेश्वर परमात्मा दे नाम की प्राप्ति करके उसका सिमरन करते ने, ते फिर वो परमेश्वर और परमात्मा की प्राप्ति कर लेंदे ने। पर अंदरों परमेश्वर और परमात्मा दे नाल जुड़ना है। जब तक असीं अंदरों मालिक दे नाल नहीं जुड़ते, तो जब तक सानू परमेश्वर और परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा का नाम जपण की जुगती सानू पूरन संत महापुरुष दसते ने कि भाई परमेश्वर परमात्मा का नाम किस तरह जपना है, किस तरह परमेश्वर और परमात्मा नू मिलना है।
गुर की मूरत मन विखे तरो सो हरदम ध्यान, नाम दान इशनान कर द्वारे पावे मान। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਜੀਵ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਵਿਖੇ ਤਰੋ ਸੋ ਹਰਦਮ ਧਿਆਨ। ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ 10 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ। 9 ਦਵਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਹੈ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਪਇਓ ਜਿਆਰੋ ਪਵਨ ਸੰਗਲਾਰੇ। ਪਵਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਵਾ ਸੋ ਅਹੰਕਾਰ ਜਪਤਨ ਸੋ ਕਰਕਾਰ, ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਕਰ ਆਇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਵਿਚਾਰ। ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ, ਧੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ
ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਬਣੇ ਜੋ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਣ, ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ। ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਤਿਆਗ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਖੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਇਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਨਾ ਛੋੜੈ ਸੰਤ ਹੀ ਕੋਟਕ ਮਿਲਿਆ ਸੰਤ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਟੀ ਤੋਂ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੇ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਵ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਕੀ ਜੋ ਲੈ ਹੋਟ ਤੇਰੇ ਮਿਟ ਹੈ ਪਾਪ ਸਭ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਜਪੇ ਨਾਮ ਤਿਸ ਜਾਤ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਜੂਨ ਕਾਮ। ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
परमेश्वर परमात्मा की बंदगी करता है, पूर्ण संतां महापुरुषों के चरणों का ओट आसरा लैंदा है, तो उस जीव दे एक नहीं, हज़ारां नहीं, लखां नहीं, करोड़ां ही पापां का नाश हो जाता है। क्योंकि संत महापुरुष परमेश्वर ने, परमात्मा ने। फिर जिहड़ा जीव उन्हां तो परमात्मा के नाम की प्राप्ति करके उसका सिमरन करता है, तो फिर वो जीव जन्म मरण के गेड़ तो मुक्त हो जाता है। जिवें मेरे साहब सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी, उन्होंने शरण दे विच जिहड़ा भी जीव आ जाता सी, उस जीव नूं ही बख्श दिंदे सी। क्योंकि जीव संतां महापुरुषों की शरण दे विच पाप बख्शाउण ही आउंदे ने। क्योंकि जीव दा जीवन जिहड़ा गुनाहां दे नाल भरिया होया है। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे, दया करो कश्मीर पाओ डुबदे पत्थर तारे। वो जिहड़े परमेश्वर परमात्मा दे प्यारे ने, वो भी अपने जीवन नूं गुनाहां दे नाल भरिया दसदे ने। वो भी मालक दे अगे बेनती करते हैं कि महाराज साडा भी जीवन जिहड़ा गुनाहां दे नाल भरिया है। ये तो उन्हां दी एक निमरता है परमेश्वर परमात्मा दे अगे। पर वो तो खुद परमेश्वर ने, पर संसारी जीवां नूं समझाउण वास्ते दसदे ने कि भाई मालक दे अगे किस तरह बेनती करनी है। इस करके भाई सानू मनुखा जीवन मिलिया है, जिन्ना भी समा मिलता है ज़्यादा तो ज़्यादा समा कढ़न की कोशिश करनी है कि असीं मालिक नूं याद कर सकीए, परमेश्वर परमात्मा नूं याद कर सकीए, उसका सिमरन कर सकीए। क्योंकि परमेश्वर परमात्मा का नाम इस जीव आत्मा के नाल जाता है। बाकी जो ये रिश्तेदार ने, सज्जन मित्र ने, धीआं पुत्र ने, ये सारे संसार तक ही सीमित ने। जेकर नाल जाना है तो परमेश्वर परमात्मा का नाम, प्रभु का नाम। इस करके संसार दे विच जिन्ने भी महापुरुष आए ने, उन्होंने सानू परमेश्वर परमात्मा के नाम की बंदगी करन दा ही उपदेश दिता है, सिमरन करन दा ही उपदेश दिता है। इस संसार के जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ ने पढ़ के देख लो, उन्हां दे विच नाम नूं ही सब तो बड़ी महत्ता दी है कि भाई परमेश्वर परमात्मा के नाम के नाल ही इस संसार के भव सागर नूं पार करिया जा सकता है, तरिया जा सकता है। पर संतां महापुरुषों की कृपा तो बिना इस संसार के भव सागर नूं पार नहीं कर सकते। जिवें एक नदी नूं पार करना होवे तां सानूं बेड़ी का सहारा लेना पैंदा है, फिर ही असीं उस नदी नूं पार कर सकते हाँ। जेकर इस संसार के भव सागर नूं पार करना है तां सानूं पूर्ण संतां महापुरुषों के चरणों का ओट आसरा लेना पवेगा। उस दे जरिया ही असीं इस संसार के भव सागर नूं पार कर सकते हैं। इस करके भाई मनुखा जीवन बार बार नहीं मिलता, जेकर मिलिया है तो इसनूं सिमरन करना है। भई प्राप्त मनुख दे हुरिया गोविंद मिलन की तेरी बरिया बरकाज, तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज के बल नाम। पूर्ण संतां महापुरुषों की संगत दे विच जाके ही परमेश्वर परमात्मा के नाम की बंदगी करनी है, सिमरन करना है। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब बे मानस देही पाई, इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। देवी देवते भी मनुखे जीवन नूं तरसदे ने भाई। जेकर सानू मिलिया है अवतारा वाला ये जन्म, तो इसनूं सफल करना है। परमेश्वर परमात्मा की बंदगी करनी है, श्वास श्वास मालक का नाम जपना है, तो फिर ही साडा इस संसार दे विच आउणा सफल है।